मेरा सब कुछ है। यीशु एक ही मात्र मेरी आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। Let all the honor and glory and power unto the name Yeshua. So let us wait for the word of the Lord. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमें आशीष करते हैं। तो आज का संदेश के लिए भी सुना हुआ पवित्र वचन पहले कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 54। पहला कुरिन्थी 15 का 56। सब लोग अपना अपना बाइबल खोलकर बैठने के लिए विनती करते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 54। அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ளும்போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும்। हिंदी में, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। Let us read one more word, Romans chapter 8 verse 23। एक और वचन पढ़ें, रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारा को बाट जोते रहे। அதுவுமல்லாமல் ஆவியின் முதல் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம்। Let us pray to the Lord। आइए प्रार्थना करें। எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவின் நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம்। தம்முடைய வார்த்தைக்காகவும் நன்றி செலுத்துகின்றோம்। உம்முடைய பிரசன்னமும் உம்முடைய கிருபையும் எங்களோடு இருப்பதாக। तेरी पवित्र आत्मा हमारे साथ संग संग रहकर तेरी सामर्थ्य वचन को प्रकाश हम सबको देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए इस समय समर्पण करते हैं। दावन तेरी पवित्र आत्मा हर एक दिलों में आत्मा में बातचीत करने के लिए भी हम सहायता मांगते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे साथ बने रहें। बोल रहे हम भी तेरी आत्मा के अनुसार केवल बोलने के लिए सहायता किया जाए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगे गए हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। இந்த வாசி கேட்ட தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு மீட்பை பற்றி பேசுகிறது। ये जो पढ़ा हुआ वचन हमें छुटकारा के बारे में बताती है। आमीन आमीन। இது சரீர மீட்பு என்று வேதம் சொல்லப்படுகிறது। और हमारा शरीर की छुटकारा लिखा है। रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडी, हमारा शरीर की छुटकारा। இந்த நாளிலும் நமது சரீர மீட்பு என்ற தலைப்பிலே தேவ செய்தியை கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்। आज के दिन भी इस शीर्षक के ऊपर हम बात करेंगे, हमारा शरीर का छुटकारा। இந்த சரீரம் என்று சொல்லும்போது நாம் பிசிக்கல் மாம்ச சரீரத்தையும் ஆவிக்குரிய சரீரத்தையும் குறிக்கிறது। शरीर कहने पर वो हमारा ये मांस का शरीर को भी
बताती है, देह को भी बताती है और आत्मिक देह को भी बताती है। இந்த சரீர இந்த மாம்ச சரீரத்தின் மூலமாகவே ஆவிக்குரிய சரீரம் குமாரத்துவத்தை நாம் உறுதிப்படுத்த போகிறோம். हम मांस के इस शरीर में रहते हुए हमारे आत्मिक शरीर का पुत्रता को स्थापित करते हैं। இந்த மீட்பு என்று சொல்லும்போது जब छुटकारा कहते हैं, ஏதோ நாம் இன்னொருவர் கையிலே நாம் அடிமையாய் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தமாய் இருக்கிறது. हम कहीं ना कहीं किसी के हाथ के नीचे अधीन में है, दासवंत में है। இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பை பற்றி சொல்லும்போது மத்தேயு 1:21 பார்க்கிறோம். और यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है मत्ती 1:21 में हम पढ़ते हैं, அவன் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்று வேதம் சொல்கிறது. हम पर लिखा है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தது பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்கும்படியாக. तो प्रभु यीशु मसीह संसार में इस धरती पे आया हमें पाप से छुड़ाने के இந்த लिए। பாவ மீட்பு பாவ மன்னிப்பு பாவ மீட்பாயிராது. और पाप की क्षमा छुटकारा नहीं, பாவ மன்னிப்பு நாம் செய்த பாவத்திலிருந்து நம்மை மன்னிப்பு தான் பாவ மன்னிப்பு. जो हमने किया है पापों की क्षमा पाना वो अलग बात है। ஆனால் சேவ் ஃப்ரம் தேர் சின், பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாவது, और पर पाप से छुटकारा पाना இது இரண்டாவது கட்டமாக இருக்கிறது. ये एक अगला स्तर है। அநேகர் இதை தவறாக புரிந்து கொள்வதுண்டு. बहुत लोग इसके ऊपर गलतफहमी रखते हैं। பாவ மன்னிப்பு வேறு, மனம் திரும்புதல் வேறு, और பாவ மீட்பு வேறு. पाप की क्षमा अलग है, पाप से छुटकारा अलग है। பாவ மீட்பு என்று சொல்லும்போது பாவம் செய்யக்கூடாத ஒரு நிலையை பற்றி சொல்கிறது. पाप से छुटकारा इसका मतलब आगे कभी पाप ना करने का एक स्तर पे हम पहुंचना। रिडीमिंग, उससे हमें छुड़ा लिया। நாம் பாவம் நிறைந்த இவ்வுலக வாழ்க்கையில நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ பல பாவங்களை செய்கிறோம். इस पाप भरे दुनिया में जाने अनजाने में पाप हम कर देते हैं। பாவம் செய்கிறவன் பாவத்திற்கு அடிமையா இருக்கிறான் பார்க்கிறோம். और जो कोई पाप करता है वो पाप की दास है। ஆகையால் பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்கும்படிக்கு, तो इसलिए पाप से हमें छुड़ाने के लिए கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம் உலகத்தில் வந்திருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया। ஆமென். आमेन। வேதத்தின்படி அவருடைய கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம், அவருடைய கிருபையினாலே மீட்கப்படுகிறோம். और प्रभु के अनुग्रह से हम पाप की क्षमा पाते हैं, प्रभु के अनुग्रह से हम ये छुटकारा भी पाते हैं। ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் செய்யக்கூடாதபடி என்ன செய்தாலும் நாம் பாவம் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு நிலையிலே நாம் கடந்து செல்வதுதான் மீட்பு. किसी भी स्थिति में हम पाप नहीं करेंगे, उस स्तर पर पहुंचना ही एक छुटकारा है। இந்த சரீர மீட்பு என்பது और शरीर की छुटकारा, நாம் இவ்வுலகத்தில் வாழ்ந்து हम इस संसार पर जीते हुए, நாம் சரீரத்தில் மரித்து हम शरीर पर मरकर அழியாம ஒரு சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்வதுதான் இந்த மீட்பு என்று சொல்லப்படுகிறது. சரீர மீட்பு एक अविनाशी देह हम पाएंगे, वही हमारा शरीर की छुटकारा है। ஆமென். आमेन। तो ஆகையால் இந்த சரீர வாழ்க்கையிலே நாம் எவ்விதமாக நாம் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருந்தால், நாம் பசுத்தமாய் வாழவிட்டால், அந்த புதிய சரீரத்திற்கு அழியாத சரீரத்தை நாம் தரித்து கொள்ள முடியாது. यदि हम पाप की दास बनकर रहेंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे, तो उस अविनाशी देह हम प्राप्त नहीं कर सकते। இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தது சுகம் அளித்தார், வார்த்தைகளை உபதேசித்தார், பாவத்தை மன்னித்தார் என்றெல்லாம் வேதத்தில் நாம் படிக்கிறோம். यीशु मसीह संसार में आया, रोगियों को चंगाई दिया और पाप से हमें क्षमा किया, हमारा सारे पापों को उठा लिया, दुखों को उठा लिया, ये सब हम जानते हैं। நீங்கள் பிலிப்பியர் படிக்கும்போது फिलिप्पी में जब हम पढ़ते हैं, 3 அதிகாரத்தின் 21 வசனம்,
फिलिपी 3:21 அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார். वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. Blessed be the name of the Lord. धन्य हो यीशु के So, नाम. ஆக இதே இந்த சரீரத்தை இந்த அற்பமான சரீரமாய தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மாற்றுகிற ஒரு நாளுதான் சரீர மீட்பு. इस नाशवान शरीर को जो दिनहीन है, निर्बल है, इस शरीर को बदलकर रूप बदलकर अपनी महिमा के अनुसार जो बनाएगा वही शरीर की छुटकारा है. இந்த சரீர மீட்பு இந்த சரீரத்தில் செய்யப்படுகிற கிரியைகளை பொறுத்து இருக்கிறது. तो इस शरीर का छुटकारा जो क्रिया हम करते हैं उसके ऊपर है. ஆமென். பாவத்தை கிரியைகளை காண்பிக்கிறது இந்த சரீரம் தான். पाप को प्रकट करना हमारा करता है हमारा इस मांस का शरीर. சில பாவங்கள் சிந்தனையிலும் செய்யக்கூடும், विचार में भी पाप आती है, ஆனால் கிரியையிலே காண்பிக்கிறது இந்த சரீரத்தில் பேச்சினால் இருக்கலாம், கிரியையினால் இருக்கலாம், செய்கையினால் இருக்கலாம். जो विचार में पाप रहती है वो हमारा बातों के द्वारा और हमारा क्रिया के शरीर की क्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है. तो ஆக இந்த கிரியைகளை செய்வது the end of the action is the convert as a sin. और इसका अंत में इसका ये हमारे लिए बड़े पाप बनता है. Amen. Amen. So இந்த பாவ சரீரத்திலிருந்து நம்மை மீட்பது யார் என்ற கேள்வி வேதத்தில் பார்க்கிறோம். और हम वचन में देखते हैं इस पाप के शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा, ऐसे एक सवाल भी है. ஆமென். உலகத்தில் எல்லாரும் பாவம் செய்தபடியால் क्योंकि संसार में सब पाप किया है, सारे मानव जाति. யாரும் இன்னொருவரை மீட்க முடியாது. इसलिए एक दूसरे को कोई भी छुड़ा नहीं सकता है. ஒரு கண் பார்வை இல்லாதவன் மற்றவனுக்கு வழி காட்ட முடியாது. एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखा नहीं सकता है. இவ்விதம் ஆகையால் நாம் பாவம் செய்த நாம் நம்மை மீட்டுக்கொள்ளவோ அல்லது மற்றவர்களை மீட்டுக்கொள்ளவோ முடியாது. तो पाप किया हुआ एक मनुष्य दूसरे पापी को बचा नहीं सकता है. तो ஆகையால் தேவன் கிருபையாக மனுஷ அவதாரம் எடுத்து உலகத்தில் வந்து நாம் God want to save from our sin. इसलिए परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाना चाहता था. वो देहधारी होकर एक इंसान बनकर इस धरती पे आया हमें छुड़ाने के लिए. மனுஷன் பாவம் செய்த நிமித்தமாக அவன் பாவ பிரமாணத்திற்குள் படுகிறான். पाप करने के कारण पाप के नियम के अंदर मनुष्य चले जाते हैं. எவ்விதமாக உலக விதிமுறைகளை நாம் மீறுகிறோமோ நாம் தண்டனைக்கு பாத்திரராக இருக்கிறது போல ஒருவன் பாவம் செய்த நிமித்தமாக he comes under the law of sin. किस तरह दुनिया में कानून होती है, उस कानून को उल्लंघन करने से कैसे दंड की योग्य बनते हैं, वैसे ही पाप करने से पाप की दंड पाने का योग्य बन जाते हैं. ஆக இந்த மீட்பு என்பது அந்த பாவ பிரமாணத்திலிருந்து நம்மை மீட்பது. तो इसलिए उस पाप की कानून से हमें आजाद करना ही छुटकारा है. இந்த பாவத்தை செய்து அது சாபமாக சாபத்தின் பிரமாணத்திற்குள் கடந்து செல்கிறோம். और पाप के नियम से रहते हुए पाप करते करते फिर हम चले जाते हैं श्राप के नियम के अंदर. ஸோ இவ்வுலகத்தில் சிவில் லா இருக்கிறது, கிரிமினல் லா இருக்கிறது. हम देश के अंदर भी देखते हैं सिविल लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी है. So similarly law of sin or law of curse. इस तरह वचन में भी लिखा है पाप का नियम और श्राप का नियम है. So ஆக இந்த பாவ பிரமாணத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மட்டுமே அவருடைய கிருபையினாலே நாம் மீட்கப்பட முடியும். तो केवल प्रभु के अनुग्रह से हम
विश्वास किया तो इसमें से छुटकारा पा सकते हैं। तो सेकंड रिडेम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कर्स है, और दूसरा श्राप के बंधन से या श्राप के नियम से छुटकारा। கலாத்தியர் 3:13-14 நாம் படித்திருக்கிறோம். गलाती 3 का 13-14 में हम पढ़ते மரத்தில் हैं, தூக்கப்பட்ட எவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கப்படி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணங்களின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம். वहाँ हम पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ஸோ இந்த பாவ பிரமாணத்தை உடைக்கும்படியாக तो ये पाप के बंधन को, इस कानून को तोड़ने के लिए அவர் சாபமானார் என்று சொல்லப்படுகிறது. वो हमारे लिए श्रापित हुआ। ஸோ இந்த பாவத்தை இந்த பிரமாணத்தை உடைக்கும்படி அவர் பாவமாக்கப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது. तो पाप के बंधन को, पाप के कानून को तोड़ने के लिए वो भी एक पापी का रूप धारण किया। ஆமென். आमेन। ஸோ ஆகையால் கர்த்தர் இந்த பாவ பிரமாணத்திலிருந்தும் சாப பிரமாணத்திலிருந்தும் நன்மை மீட்பது இந்த சரீர மீட்பாக இருக்கிறது. तो ये सारे पाप के नियम, श्राप के नियम से हमें छुड़ाना हमारा छुटकारा है। பொதுவாக நாம் தெரிந்தபடி த லா வில் ஒர்க் ஆன் இஸ் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, விதிமுறைகள் அதன் வேலையை செய்யும் என்று சொல்லுவாங்க. कोई भी नियम हो वो अपने आप अपना कार्य पूरा करता है। ஆமென். ஆகையால் இந்த பாவ பிரமாணத்திலிருந்தும் சாப பிரமாணத்திலிருந்தும் ஒருவன் விடுபடுவதற்கு கர்த்தருடைய கிருபை நமக்கு அவசியமாயிருக்கிறது. तो पाप की व्यवस्था से और श्राप की व्यवस्था से, उस नियम से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जरूरी है। இந்த பாவங்களை பற்றி வேதத்தில் நாம் பார்க்கும்போது और पाप के विषय हम वचन में देखते हैं, மரணத்துக்கு ஏது இல்லாத பாவம் और मृत्यु दंड के योग्य नहीं है ऐसे भी पाप है, மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம், और मृत्यु दंड की योग्य पाप भी है, மன்னிக்கப்படாத பாவம், और ना क्षमा किया जाता है पाप। 3 விதமான பாவங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. इस तरह 3 तरह का पाप हम देखते हैं। இந்த பசுத்தாவிக்கு விரோதமாக செய்யப்படுகிற பாவம் மன்னிக்கப்படாத பாவம் என்று வேதம் சொல்கிறது. और एक पाप के बारे में लिखा है कि वो क्षमा नहीं किया जाता है, वो क्या है कि पवित्र आत्मा के विरोध में जो काम हम पाप करते हैं वो क्षमा नहीं किया जाता है। மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு, நாம் அப்படின்று முற்றிலுமாக நாம் மீட்கப்பட வேண்டும். और मृत्यु दंड की योग्य पाप है, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। மன்னிப்பு பெற வேண்டும், उसके लिए क्षमा पाना है, அதை நீக்கப்பட வேண்டும். वो हमसे दूर होना है। ஆமென். இதெல்லாம் வேதம் சொல்லுகிறது. इस तरह ये सारे पाप के बारे में वचन हमें बताते ஆக हैं। இந்த சரீரத்தில் நாம் மீட்பு உண்டாகும்படிக்கு तो इस शरीर से हम छुटकारा पाने के लिए the law of sin, law of curse, இந்த பாவத்திலிருந்து முற்றிலுமாக ஒரு விடுதலை அவசியமாயிருக்கிறது. हम पाप के और श्राप के व्यवस्था से छुटकारा पाना है। ஆமென். आमीन। तो கர்த்தர் நமக்கு எப்படி மீட்பு கொடுத்தார்? प्रभु ने हमें कैसे छुटकारा दिया है? நாம் விசுவாசிக்கிறனாலயா? क्या हम विश्वास करते हैं इसलिए? அது சாத்தானும் விசுவாசிக்கிறானே? विश्वास तो शैतान भी करता है। நோ, கர்த்தர் நம்மை மீட்டது पर प्रभु ने हमें छुड़ाया by he purchased by his blood. वो हमें अपने लहू का मोल देखकर हमें खरीदा है। அவர் இரத்தத்தினால் நம்மை வாங்கி இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. लहू का मोल देखकर प्रभु ने हमें खरीदा है। Book of Acts chapter 26-27 படிக்கையிலே प्रेरितों के काम 26 का 22 தேவனுடைய ஆலோசனையில் ஒன்றை நான் மறைத்து வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தபடியினாலே எல்லாருடைய இரத்த பழிக்கும் நீங்கி நான் சுத்தமாயிருக்கிறேன் என்று உங்களை இன்றைய தினம் சாட்சியாக வைக்கிறேன். ஆகையால் உங்களை குறித்து தம்முடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதித்து கொண்ட தமது சபையை மேற்பதற்கு பசுத்தாவி உங்களை கண்கணியாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கிறேன். verse 28 படிங்க. ஹிந்தியில்
Book of Acts. Book of Acts, chapter 20, verse 28. இங்கு தம்முடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை வாங்கி இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया और तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है. Amen. Amen. So அவர் நம்மை மீட்பது அவருடைய இரத்தத்தை கொடுத்து நம்மை வாங்கி இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆக இந்த வாங்குறதுனால நாம் மீட்கப்படுகிறோம். कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए जाते हैं. இந்த வாங்குதல் என்பது பர்ச்சேசிங் என்பது that means ஓனர்ஷிப் சேஞ்ச் ஆகிறது. मोल लेने से यहाँ पर एक ஓனர்ஷிப் बदल रहा है. ஆமென். நாம் கடையில் போய் நாங்கள் வேண்டிய காசை கொடுத்து வாங்கும்போது அந்த பொருள் நம்முடையதாக இருக்கிறது அல்லவா? दुकान में जाके एक चीज को हम पैसा दे के खरीदते हैं तो वो चीज हमारा अपना हो जाता है. तो द சேம் மேனர் கல்வாரியிலே அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறார் என்று வேதம் விட்னஸ் சொல்கிறது. इस तरह प्रभु हमें क्रूस पर लहू बहाकर मोल देकर हमें खरीदा है. ஆமென். आमीन. சோ ஆகையால் தேவனுடைய இந்த இரத்தம் நம்மை வாங்கிக்கப்படியால் நாம் அவருடையவர்களாக இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்கிறது. प्रभु ने हमें मोल लिया है, इसलिए हम अपना नहीं है, हम प्रभु के हैं. ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா. ஆகையால் அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மீட்பு பெற்றவர்கள், பாவ மன்னிப்பு பெற்றவர்கள் நாம் அவருடையவர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறபடியால் திரும்பவும் அவருடைய பாவத்தை செய்யாதபடிக்கு கவனமாயிருப்போம். हमें प्रभु मोल लिया है तो हम उन्हीं का है, तो फिर से हम पाप ना करें. இரண்டாவது பார்க்கும்போது और दूसरा redemption by the blood or purchase என்ற விலை வேறு பிரச்சனை. அவர் தம்முடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். 1 Peter chapter 1 verse 18. पहला पत्रस 1:8. உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாக நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்திலிருந்து அழிவுள்ள வஸ்துகளாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் நீங்கள் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. அவருடைய தன்னுடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை மீட்டிருக்கிறார் என்ற வசனம் சொல்லப்படுகிறது. प्रभु ने हमें अपने लहू के मोल देकर खरीदा है. ஆமென். இது யாவருக்கும் தெரிந்தபடி तो ஜஸ்ட் போய் அவர் சிலுவையில் மரித்தார் என்ற விசுவாசத்தை காட்டிலும் தேவனுடைய இரத்தத்தினாலே என்னை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார், என்னை பாவ பிரமாணத்திலிருந்து மீட்டிருக்கிறார் என்ற விசுவாசம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. प्रभु ने हमें हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, ऐसे विश्वास करने से बेहतर है कि प्रभु ने अपने लहू से हमें मोल लिया है. இது முதலாவது சுவிசேஷம் பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே பிரசங்கிக்கப்படும்போது இந்த சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டது. और पहला युग की कलीसिया में जब सुसमाचार बांटा गया था, ये वहाँ पर बोला गया. மனம் திரும்பி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். तुम में से हर एक जन मन फिरो और पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो लिखा है. ஆமென். आमीन. तो இது முதல் காஸ்பல் மெசேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாகம். तो पहला उपदेश का एक अंश है. ஆமென். ஸோ கர்த்தர் செய்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷமான கிருபை வேலை என்றால் நம்மை பாவத்திலிருந்து நம்மை மன்னிப்பதும் மீட்பதும். तो ये परमेश्वर का एक विशेष काम था, हमें पाप की क्षमा देना और पाप से हमें छुड़ाना. நீங்கள் பாவத்தை பற்றி பார்க்கும்போது पाप के बारे में हम देखते हैं. நீங்கள் வேதத்தில் சங்கீதங்கள் புத்தகம் 32 பார்க்கும்போது என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட பாவம், பாவம் மூடப்பட்ட பாவம்,
அல்லது மன்னிக்கப்பட்ட பாவம் மூடப்பட்ட பாவம் என்று பார்க்கிறோம். और भजन संहिता 32वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जो क्षमा किया हुआ अपराध है या पाप है और टापा गया पाप है, ये दो तरह का हम देख रहे हैं. செகண்ட் வேஸ் எண்ணப்படாத பாவம், और जिसके अधर्म गिना नहीं जाता है. ஆமென். आमीन. சோ மன்னிக்கப்பட்ட பாவம், மறைக்கப்பட்ட பாவம், எண்ணப்படாத பட்ட பாவம் என்று வேதம் சொல்லப்படுகிறது. तो क्षमा किया गया, डाफा गया और लेखा ना लेने वाला पाप, ऐसे तरह तरह का पाप है. முக்கியமாக பாவ மன்னிப்பு, இந்த பாவ மன்னிப்பு சில வேதத்திலே சிங்கிள் வேர்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஃபர்கிவ்னஸ் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் மூல பாச வேதத்தில் 2 வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஒன்று ஃபர்கிவ்னஸ், செகண்ட் இஸ் ரிமிஷன் ஆஃப் சின். और मूल बाइबल में पाप की क्षमा के विषय 2 शब्द इस्तेमाल किया गया है, फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन. ஆமென். ரிமிஷன் ஆஃப் சின், रिमिशन ऑफ सिन. ரெண்டும் பார்ப்பதற்கு ஒன்று போல இருந்தாலும் दोनों बात एक जैसा ही दिखता है. இது 2 விதமாக இருக்கிறது. ये 2 विषय है. இந்த ஃபர்கிவ்னஸ் ஆஃப் சின் என்றால், और पाप की क्षमा कहने पर இந்த நீங்கள் ESV பைபிள் ஸ்டடி பைபிளில் படிக்கும்போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, டு ஸ்டாப் ஃபீலிங் ஆங்க்ரி ஆர் ரிசன்ஃபுல் டுவேட்ஸ் சமோன் ஃபார் அன் அஃபென்ஸ், ஃப்ளே ஆர் த மிஸ்டேக். मतलब कि ஒருவன் பாவம் செய்ததுனால அந்த பாவத்தின் தண்டனை அவனுக்கு கொடுக்காதபடிக்கு விடுவது. और ये फॉरगिवनेस का शब्द ESV बाइबल में हम पढ़कर देखेंगे तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया है, एक व्यक्ति गलत किया, पाप किया, तो उसको अपराध, उसका दंड ना देंगे, उसको उससे क्षमा कर कर उनको भेज दें. ஆனால் ரிமிஷன் ஆஃப் சின் என்ற வார்த்தைக்கு டெஃபினிஷன் நாங்கள் பார்க்கும்போது, पर रिमिशन ऑफ सिन उस शब्द का यदि हम खोजेंगे, by cancelling the record of debt that stood against us with legal demand. और ये व्यवस्था के अनुसार या कानून के अनुसार जो दंड के योग्य थे, उस दंड के योग्य हमसे हटाकर, उस कानून को हमसे हटाकर हमें उससे छुटकारा देना. இதை புரிந்து கொள்வதற்கு, और इसको समझने के लिए, இவ்வுலகமாக மல்ல சட்டத்தின்படி நாம் சட்டத்தை மீறுவோமானால், கேஸ் கோர்ட்டில் கொடுப்போமானால், அங்கு ஜாமீன் சொல்லக்கூடிய ஜாமீன். और सांसारिक रीति से हम इसको समझने के लिए यदि कोशिश करेंगे तो एक का कुछ गलत हो गया, उसको हम कोर्ट में जाके केस डालते हैं. केस डालने की बात उसका कैद हो जाता है, उससे उनको बाहर आने के लिए जामीन देते हैं. இந்த ஜாமீன் பெற்றவர்கள் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்க வேண்டாம், யூ கேன் ஃப்ரீ கம் அவுட், பட் அண்டர் த லா. तो वो बेल जिसको मिलता है वो वहाँ से जेल से बाहर आ सकता है, पर वो केस अभी भी ख़त्म नहीं है. ஆனால் இந்த ரிமிஷன் ஆஃப் சின்னுக்கு பதிலாக, the remission of sin means जो கேஸ் நடந்து வக்கீல் ஆர்டர் மீன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட், he is away from the case, means declare பண்ணது தான் remission of sin. और जो जामीन में आते हैं, बेल में आते हैं, वो फॉरगिवनेस के बराबर है. और रिमिशन ऑफ सिन हम कहते हैं तो जब वो केस पूरा ख़त्म हो जाएगा, उस दंड मतलब दंड से उसको छुटकारा मिलेगा, वो निर्दोष है बोल के जब बाहर आएगा, तब वो रिमिशन ऑफ सिन का हमें समझने का बात है. That means cancellation of the case. तो केस वहाँ पर खत्म हो गया. Amen. Amen. So இந்த remission of sin சொல்லும்போது cancelling the case of the sin என்று நாம் வேதத்தின் மூல பாத்துள்ள வேதத்தில் ESV பைபிளையும் பார்க்கலாம். और इसके अर्थ को हम ESV बाइबल से अच्छी तरह समझ सकते हैं. इस
रिमिशन का और फॉरगिवनेस का। Amen. ஸோ ஆக இந்த லா என்று நம்மை மீட்பது தான் உண்மையான மீட்பாக இருக்கிறது. தட் இஸ் ரிமிஷன் ஆஃப் சின். और इस नियम से हमें आज़ाद होकर हम पूरा उस दंड से हम बाहर निकलते हैं, वही रिमिशन है. இந்த பாவ மன்னிப்பு பெறும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் ஆகையால இந்த சபைக்கு இது இந்த ரிமிஷன் ஆஃப் சின் தரப்பட்டது. इसलिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से ये रिमिशन ऑफ सिन होती है, इसलिए कलीसिया को यह संदेश दिया गया है. The baptism means to remission of sin in the name of the Lord Jesus Christ. तो पाप से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से होता है. Amen. Amen. So அந்த நாள் வரை செய்த பாவத்திற்கு. Amen. तो जिस दिन बपतिस्मा ले रहे हैं उसके पहले उस समय तक जो किया वो पाप के लिए. ஸோ ஆக ரெண்டு காரியத்தை கர்த்தர் செய்து ரத்தத்தினால ஒன்று விலை கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார், ரெண்டாவது அவருடைய இரத்தத்தினால நம்முடைய ரிமிஷன் ஆஃப் சின் என்று சொல்லும்போது அந்த இஸ் கேன்சலிங் த லா ஆஃப் சின் இன் அவர் லைஃப். तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल लेकर हमें छुड़ाया है और हमारे पाप की क्षमा के लिए क्षमा भी हमें किया है. Amen. तो நாம் இவற்றை பெற்றிருக்கிறோமா? क्या हम ये प्राप्त किए हैं? நாம் இதுக்கு கவனம் செலுத்தியிருக்கிறோமா? क्या हम इस पर ध्यान दिए हैं? Some people bypass all the cases and live as their own style. और कोई लोग कोई भी इस केस को सीरियस नहीं लेते हैं, बाईपास करके अपने मर्जी से आगे चलते रहते हैं. Amen. Amen. இப்போ நிறைய பைபாஸ் ரோடில் இறங்க சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு போக முடியாது, நிறைய சென்று விடுவார்கள். हम बाईपास रोडों को देखा है, शहर के अंदर वो आता नहीं है, बाहर ही निकल जाता है. விதமாக விசுவாசிகளின் பதி இருக்கிறது. They are not bothered about the sin, so breaking the law of sin. ஏதோ கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறோம் கடந்து செல்கிறோம் என்றால். और इस तरह विश्वासी लोग भी है, पाप के बारे में कुछ गंभीरता से नहीं लेंगे, जैसे ही चल रहे हैं वैसे चलते रहें, ऐसे सोचते हैं. आमेन. அந்த டைப்பாக நாம் வாழும்போது இந்த சரீர மீட்பு அந்த ரிசரக்ஷன் டேயில் நமக்கு இருக்காது என்று வேதம் சொல்கிறது. यदि हम सोच समझकर इन बातों का स्पष्ट कर हम अपने जीवन को पवित्रता से नहीं बिताएंगे तो छुटकारा नहीं होगा. கர்த்தருடைய பாடு மரணங்களை சிலுவையில் பாடு மரணங்களை do not take it very easy. प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की कुर्बानी को आसानी से ना लें. அவன் அவருடைய இரத்தத்தை சால்வேஷனை பற்றி சரியான ஒரு சீரியஸ்னஸ் சபையில் இல்லை என்று நான் காண்கிறேன். कलीसियाओं में इस उद्धार के बारे में चिंता नहीं है. கர்த்தர் வரும்போது प्रभु जब आएंगे हम रूपांतर होने के लिए இந்த பாவ மீட்பு நம்முடைய வாழ்க்கைகளை சரி நடந்திருக்க வேண்டும். ये रिडेम्पशन हमारा जीवन में, छुटकारा हमारा जीवन में होना है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तो बाइबल से உங்களை நீங்களே உயிர்த்து ஆராய்ந்து பாருங்கள். वचन में लिखा है तुम अपने आप को जांचो, परख कर देखो. आमेन. आमेन. तो கர்த்தர் இந்த தந்திர இந்த நாட்களிலே இந்த பாவ மீட்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கண்டிப்பாக நடந்திருக்க வேண்டும். तो हमारा शरीर के छुटकारा, पाप की क्षमा हमारे जीवन में होना जरूरी है. और तीसरा, sealed by the Holy Spirit of the Lord. पवित्र आत्मा से मोल. sealed by the Holy Spirit of the Lord. பரிசுத்த ஆவியினாலே முத்திரை போடப்படுவது. और तीसरा, पवित्र आत्मा से मोहर लिया जाना है. Amen. Amen. நீங்கள் வேதத்தை படிக்கும்போது எபேசியர் chapter 1 verse 13 says, எபேசி 1:13, நீங்கள் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆனபோது
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பசுத்த ஆவியினாலே அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी. Amen. Amen. இந்த சரீர மீட்பு உண்டாகும்படிக்கு तो हमारे शरीर का छुटकारा होने के लिए பாவ மன்னிப்பு மட்டும் போதாது, पाप की क्षमा केवल नहीं, பசுத்தாவினாலே முத்திரை போடப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा का मोहर भी लेना है. இதை இன்று ஒரு விசேஷமாக நீங்கள் கவனிக்கும்படியாக தேவ ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். और पवित्र आत्मा का छाप लेने के विषय प्रभु विशेष करके आज बता रहा है. இந்த வார்த்தையை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். इस वचन का अब नोट कर लिए. மிகவும் முக்கியமான வசனம் என்னென்னில் இங்கு சொல்லப்படுகிறது, சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு காமா அவர் விசுவாசித்த போது காமா வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பசுத்தாவி அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் என்று சொல்கிறார். तुम सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी. இந்த வசனத்தை கோமா போடாம படித்தா, इसको हम अलग अलग नहीं पढ़ते, they will not bother about நாங்கள் படித்தால் விசுவாசத்தினால நாம் பசுத்தாவியை பெற்றிருக்கிறோம் என்று நினைப்பார்கள். और लोग समझेंगे हम विश्वास किया प्रभु ने पवित्र आत्मा दे दिया. இங்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் கோமா போற்றப்படுகிறது. கோமா இன் த மீன்ஸ் இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் செக்டர். ये 3 बातें यहाँ लिखा है, ये अलग अलग विषय है. இந்த அநேக விசுவாசிகள் आजकल बहुत विश्वासी लोग பசுத்தாவியை பெற்றீர்கள் என்றால் கேட்டால், पवित्र आत्मा पाए हैं क्या पूछने से, நாம் விசுவாசித்த நாளிலே கர்த்தர் ஆவி தந்திருக்கிறார். जिस दिन मैंने प्रभु पर विश्वास किया तब से प्रभु अपने आत्मा दिया है बोलेंगे. நோ, ऐसे नहीं. இங்கு 3 பாங்கள் நம்முடைய சுவிசேஷத்தை கேட்பது, यहाँ पर 3 बातें लिखा है, सत्य का सुसमाचार सुनना கோமா और விசுவாசிப்பது, विश्वास करना கோமா और பசுத்தாவியை நாள் முத்திரை போடப்படுவது, पवित्र आत्मा का छाप लेना. ஆமென். आमीन. ஆக பசுத்தாவியை பெறுவது ஒரு ஒரு டிஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறது விசுவாசத்தின் மூலமாக. तो पवित्र आत्मा का छाप लेना एक विशेष अनुभव है. இது ஒரு ராங் டீச்சிங்காக சபையிலே காணப்படுகிறது. आजकल इसको इसका गलत उपदेश देते हैं. பாவ மன்னிப்பை பெற்றதுனாலே நாம் பசுத்தாவியை பெற முடியாது. पाप की क्षमा पा लिया इसलिए पवित्र आत्मा नहीं पाते. பாவத்தை உணர்த்துவது பசுத்தாவியின் வேலையாக இருக்கிறது. पाप को निरुत्तर करना पवित्र आत्मा का काम है. ஆகையால் பாவ மன்னிப்பு பெறுவதும் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிப்பதும் வாக்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பசுத்தாவியை பெறுவதும் மூன்று நிலையில் இருக்கிறது. तो सुसमाचार सुनना और विश्वास करना और पवित्र आत्मा का छाप लेना अलग अलग विषय है. ஆமென். आमीन. ஸோ ஆகையால் நம்ம தேவனுடைய ஆவியினாலே முத்திரப்படப்படுகிற ஒரு விசேஷித்த அனுபவம், ஒரு விசேஷித்த தட் வி காட் அனாயிண்டிங் ஃப்ரம் த லார்ட், தட் ஆவியினாலே பிறப்பது என்றெல்லாம் வேதம் சொல்கிறது. तो पवित्र आत्मा का छाप लेना एक अनोखा विषय है, एक महत्व अनुभव है. ये तो अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा का अंदर वास करने के देना, ये सारे बात हैं. हमें இதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். और इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करना है. ஆமென். தேவ ஆவியானவர் உள்ளே என்டர் ஆகிறதான் ரிசீவிங் கிரைஸ்ட் என்று வேதம் சொல்கிறது. पवित्र आत्मा को अंदर प्राप्त करना ही यीशु मसीह को अंदर प्राप्त करना. நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு பெறும்போது இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் அங்கீகரிக்க, accepting the Lord Jesus Christ. पाप की क्षमा होने पर हम यीशु मसीह को ग्रहण तो कर रहे हैं. ஆனால் பசுத்த ஆவியினாலே நீங்கள் முத்திரை செய்யப்படும் போது, पर पवित्र आत्मा से जब मोहर लगाया जाता है, இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். यीशु मसीह को अपने प्राप्त किया है. Receiving and accepting is not the same but different experiences.
और ग्रहण करना, प्राप्त करना अलग अलग बात है। Amen. So ஆகையால் தேவனுடைய ஆவியினாலே முத்திரைக்கப்பட்டவர்கள் तो जिसने पवित्र आत्मा से छाप ले लिया है, இந்த சரீரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு, वो शरीर को छुड़ाने के लिए, அந்த ரிடெம்ஷன் நாளுக்கு வேண்டி நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறோம். और छुटकारा का दिन के लिए तैयार होते हैं। Therefore Bible says, इसलिए वचन कहता है, மெய்யாவே மெய்யாவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒருவன் தண்ணீரினாலும் ஆவியினாலும் பிரபாவித்தால் பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை. इसलिए प्रभु ने कहा, सच सच मैं कहता हूँ, यदि कोई जल से और आत्मा से जन्म ना लेगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ஆக தேவனுடைய ஆவியினாலே நாம் முத்திரிக்கப்படாவிட்டால், तो पवित्र आत्मा से यदि हम मोर नहीं लेंगे, இந்த சரீரம் மறுரூபம் ஆவதற்கு தடையா இருக்கிறது. ये शरीर रूपांतर होने के लिए रुकावट होगी। ஆமென். இந்த அழிவின் சரீரம் ஒரு மேலான ஒரு அனுபவத்தை, புதிய சரீரத்தை தரித்துக் கொள்வதற்கு, ये नाशवान शरीर रूपांतर होकर एक अविनाशी देह पाने के लिए தேவனுடைய ஆவியினாலே முத்திரைப்படப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा का छाप लेना जरूरी है। Sealed means, छाप लगा दिया, मोहर लगा दिया, मतलब this very document and accepted document or the important document or a important person. वो लीगली वो महत्व डॉक्यूमेंट हो जाती है, वो बहुत मूल्य होती है। Amen. Amen. எப்படியோ நான் சொல்லும்போது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்க, சப்போஸ் வீடை வாங்க போனால் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்க போனால் முதலாவது நம்ம பேமெண்ட் கொடுக்கணும், மீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேமெண்ட்டை கொடுப்போம். यदि हम कोई घर खरीदना है, कोई लैंड खरीदना है, तो हम उसको कीमत झुकाएंगे। that is making payment. ஆனால் இந்த டீடுன்னு சொல்லியது, पैसा तो दे दिया, कीमत झुकाया, deed means registration. उसके बाद जो डीड बनाई जाती है, that is sealed by the Spirit of the Lord. That is comparable to the sealed by the Spirit of the Lord. उसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। रजिस्ट्री होकर उसमें छाप लग गया तो वो मूल्य होती है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह का भी पवित्र आत्मा का छाप लगने से वो हमारा छुटकारा पक्का हो जाता है। That means இந்த சரீர வாழ்க்கை, तो इस शारीरिक जिंदगी மறுரூபம் ஆவதற்கு रूपांतर होने के लिए ஓகே ஆயிருக்கிறது, ஓகே ஆயிருக்கிறது, रूपांतर होने के लिए योग्य हो गया। ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேரு குறிக்கப்படுகிறது, जीवन की पुस्तक में भी नाम लिखा गया है। Amen. Amen. तो ஆகையால் இது முக்கியமாக இந்த காரியம் இல்லாதபடிக்கு நம்முடைய சரீர மீட்பு கூடாத காரியமாக இருக்கிறது. तो ये सारे बातें ना होने से हमारा शरीर की छुटकारा नामुमकिन है। இந்த அந்த ரிடம்ஷன் டேயிலே தான் நம்முடைய மரணம் ஜெயமாக மாறுகிறது. और उस छुटकारा का दिन में मृत्यु हमारे लिए जय हो जाता है। ஓகே, இந்த காரியங்களை தொடர்ந்து சக்சஸ் ஆகுவதற்கு, और इस बात में हम जीते जाने के लिए நாம் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்போம். ரைட், हम क्या करना है? பாவ மன்னிப்பு பெறுவது முக்கியமான காரியம். पाप की क्षमा अवश्य है, அது செய்த பாவங்களுக்கு. जो किया हुआ पापों के लिए। ஆனால் செய்ய போகிற பாவங்களுக்கு, जो यदि आगे हमारे जीवन में पाप आया तो நாம் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு पाप ना करने के लिए கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை சுமந்து அவரை பின்பற்ற வேண்டுமாம். वचन कहता है, तुम अपने आप को त्याग कर अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो ले। நவடேஸ் சிலுவை, த கிராஸ் சின்னம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு டெக்கரேஷன் போல வைக்கிறார்கள். आजकल लोग क्रूस का निशान अलग अलग डिज़ाइन में बना के एक स्टाइल के लिए रखते हैं। ஸோ சிலுவை சுமந்து தன் சிலுவை சுமந்து செல்வது என்றால், और अपना अपना क्रूस उठाना का मतलब தோளில் ஒரு சிலுவையை செய்து தோளில் வச்சு சுமந்து செல்வது அல்ல. एक क्रूस बनाकर अपने कंधे पर या फिर गले पर टांगने के लिए नहीं। கலாத்தியர் 5:24 சொல்கிறது, गलाती में लिखा है, கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும்
அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். जो मसीह के हैं वो अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया है. சிலுவை என்பது பாடுகள் என்றும் சொல்வார்கள். ஆனால் ஆவிக்குரிய உலகத்திலே இந்த சிலுவை என்பது not for the decoration, not for the style, not putting to the cross, somebody make the cross in gold and they'll wear for the style. और क्रूस अपना अपना क्रूस उठाना इसका मतलब ये नहीं है कुछ ना कुछ अलग अलग डिज़ाइन में सोना से या चांदी से कुछ बनाकर अपने साथ रखना, अपने शरीर में पहनना, वो नहीं है. But Bible says, और वचन कहता है கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் जो मसीह के हैं தங்கள் மாம்சத்தை அதன் ஆசை இச்சைகளை சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள். वो अपने अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया है. ஆக இந்த பாவம் மீட்கப்படுவதற்கு तो पाप से छुटकारा पाने के लिए we need to crucify our desire of the flesh and lust. हमारा शरीर की अभिलाषाओं को, संसारिक अभिलाषाओं को हम क्रूसित करना है. அப்படி நீங்கள் பாவத்தை சாகடித்தீர்கள் என்றால், ஆசையை சாகடித்தீர்கள் என்றால், इस तरह हम अभिलाषाओं को मार दिया है. நீ சரீரத்தில் பாவம் செய்ய முடியாது. हम शरीर में पाप नहीं कर सकते. ஆமென். आमीन. மண்ணாசை, मिट्टी के ऊपर अभिलाषा, பொன்னாசை, सोना चांदी के, பெண்ணாசை, और औरतों के ऊपर अभिलाषा, பண ஆசை, पैसा की लालच, तो பல ஆசை இருக்கிறது. इस तरह संसारिक और शरीर की अभिलाषाएं हैं. இந்த ஆசைகள் ஒன்றுமே நம்மை இதை செய்வதனாலேயோ இதை நிறைவேற்றுவதனாலேயோ நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது. ये सब कुछ हमारा अभिलाषाओं को पूरा करेंगे तो वो हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा. we cannot, நம்முடைய சரீரம் மீட்கப்பட முடியாது. हमारा इस नाशवान शरीर की छुटकारा नहीं होता. பாவ பிரமாணத்திற்குள்ள இருக்கும் வரை சரீரம் மீட்கப்பட மாட்டாது. जब तक हम पाप के नीचे अधीन रहते हैं हमारा शरीर का छुटकारा नहीं होगा. பண ஆசை अनेक தீமைகளுக்கு வேறாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. और पैसे की लालच बहुत बुराई की जड़ है. இவ்விதமான ஒவ்வொரு இந்த சரீர பிரகான ஆசைகள் நம்மை ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்மை ப்ரொமோட் செய்வதில்லை. शारीरिक अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देगा. தொடர்ந்து சொல்கிறார், வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பாமலும் ஒருவரை ஒருவர் கோபம் மூட்டாமலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாமலும் இருக்க கடவோம் என்று தொடர்ந்து பேசுகிறார். கலாத்தியர் 5:25-26 பார்க்கும்போது, गलातियों 5:25 और 26 में हम पढ़ते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चली भी और घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाग करें. ஆமென். आमीन. तो இயேசு கிறிஸ்து சிஷ்யர்களோடு வேலை செய்கிறீர்களே, அவர் தம்முடைய பாடு பலனத்தை பற்றி பேச தொடங்கினார். अपने चेलों के साथ यीशु मसीह क्रूस के कथा के बारे में बता रहे थे. நான் இன்னும் 3 நாட்களுக்குள்ளே சிலுவையில் அறையப்படுவேன், 3ஆவது நாள் திரும்ப எழும்புவேன் என்று சிஷ்யர்களோடு சொல்ல தொடங்கினபோது பேதுரு சொல்கிறான், இது கூடவே கூடாது, இது நடக்கக்கூடாது என்று தடையாக நிற்கிறான். जब यीशु मसीह ने बोला कि शरीर की मौत के बारे में और तीसरा दिन जी उठने के बारे में, जो क्रूस पर लटकाए जाने के बारे में जब यीशु मसीह ने बताया, पतरस ने कहा ये ऐसे नहीं होना चाहिए. அப்போ சொல்லுகிறான், அப்போல போ சாத்தானே. तब यीशु मसीह ने कहा, हट शैतान, நீ தேவ சித்தம் செய்யறதுக்கு தடையாக இருக்கிறாய். ये परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए तुम रुकावट दे रहा. நான் மகிமை அடைவதற்கு தடையாக இருக்கிறாய். मैं महिमा पाने के लिए तुम रुकावट दे தேவ रहा है. சித்தம் செய்யறதுக்கு தடையாக இருக்கிறாய். परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए रुकावट दे रहा உன் है. விருப்பம் இது என்ன வாழ்க்கை நடக்க கூடாது. तुम्हारा चाहत है कि इस तरह की घटना मेरे जीवन में नहीं घटना है, இது நாட் யுவர் டிசையர், पर तुम्हारा इच्छा नहीं, இது தேவனுடைய சித்தம். पर ये प्रभु की इच्छा है. ஸோ தேவ சித்தம் செய்ததற்கு சில ஆசை இச்சைகள் நமக்கு தடையாக நிற்கும்.
परमेश्वर की इच्छा हम पूरा करने के विषय कोई ना कोई रुकावट आती है। ஸோ ஆகையால் நம்முடைய பாவங்களையும் நம்முடைய ஆசைகளையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம்? ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே நாம் அறைய வேண்டும். इसलिए हम हमारा शारीरिक अभिलाषाओं को, पाप की चीज़ों को हम क्रूस पर चढ़ाना है. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்கள், that mean கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் அதை செய்வார்கள். लिखा है जो मसीह के हैं वो ऐसे करेंगे. அப்படி செய்வதா என்றால், यदि हम ऐसे करेंगे, அவர் செய்த பாவத்தை அவங்க திரும்ப செய்ய முடியாது. जो पाप एक बार किया है वो दोबारा नहीं करेंगे. இன்று अनेகர் செய்த பாவத்தை திரும்ப செய்ததற்கு காரணம் என்னவென்றால், और आजकल बहुत लोग जो किया हुआ एक पाप को दोबारा करने का कारण क्या है? तो they are not crucified their desire and sin. अपने अभिलाषाओं को क्रूसित नहीं किया है. Amen. Amen. பாவத்தை சிலுவையில் அறைந்தவர்கள், ஆசையை சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் அதை திரும்ப செய்ய முடியாது. पाप को और अभिलाषाओं को जिसने क्रूस पर चढ़ा दिया है वो दोबारा ऐसे पाप नहीं कर सकते. வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है, பாவத்தை ஏன் கர்த்தர் நமக்கு மன்னித்தார் என்றால், प्रभु ने पाप को क्यों क्षमा किया? நீதியில் நடப்பதற்கு. हम धार्मिकता में चलने के लिए. ஆமென். आमीन. not to do sin again. दोबारा पाप करने के लिए नहीं. ஆமென். ஆகையால் ஒருவன் உண்மையாகவே அவர் சிலுவையில் அறைந்திருப்பார்கள் என்றால், यदि कोई अपने पाप, अपने अभिलाषाओं को, पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया है, they will free from the sin. वो उससे आज़ाद होंगे dead to the sin. और उस मृत्यु दंड के योग्य पाप से आज़ाद पाएंगे. ஆமென். அவன் நீதியின் வசனத்தின் மேல் நடப்பதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுப்பான். वो धार्मिकता के वचन पर चलने के लिए अपने जीवन को सौंपेगा. அப்போது ஜீவன் உண்டாயிருக்கும். तब जीवित रहेगा. Spirit is life because of righteousness. धार्मिकता के कारण आत्मा जीवित है. तो ஆகையால் நம்முடைய ஜீவன் மறுரூபமாக்குவதற்கு, நம்முடைய சரீரம் மீட்கப்படுவதற்கு இது மிகவும் உதவி செய்கின்றன. हमारा शरीर की छुटकारा के लिए ये सहायता करता है. மூன்றாவதாக இதே வேதம் சொல்கிறது, நீங்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி தங்கும் ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள். और वचन में लिखा है मसीह की आत्मा रहने का निवास स्थान है. தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே நம்மை முத்திரை செய்யப்படும் போது தேவனுடைய ஆவியானவர் உள்ளே வருகிறார். जब पवित्र आत्मा से छाप लगाया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आता है. வேதம் இன்னும் சொல்கிறது, விசுவாசத்தினாலே அவருடைய ஆவியை உள்ளே வைத்திருக்க வேண்டும். और भी वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा को हमारे मन में, हमारे हृदय में रखना है. तो वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड. क्या हम परमेश्वर के मंदिर है? ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான். यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है. பழைய பாவங்கள், பழைய சுபாவங்கள் எல்லாம் மாறி போயின. जो भी पुराना पाप है, पाप के स्वभाव है, वो दूर किया जाता है. எல்லாம் புதிதாயின. सब कुछ नया होगा. not only 10% புதிதாச்சு, 10% नया नहीं, 30% சரியாச்சு. 30% नहीं. नो, बाइबल से 100%. वचन के मुताबिक 100% हम उससे छुटकारा पाएंगे. கிறிஸ்துவின் ஆவி நமக்கு வரும்போது, जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आएगा, but cleansing our spirit, वो हमारा आत्मा को शुद्ध करता है. give you some liberty from all the bondages. हमें सारे बंधन से आजाद करता है. आमेन. தேவ வசனத்தை நினைப்பூட்டுகிறது. और प्रभु अपना वचन का स्मरण दिलाता है. நீதியின் பாதையை செல்ல உதவி செய்கின்றன. धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए सहायता करता பாவத்தை है. குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிறார். पाप के विषय निरुत्तर करता है. நியாய தீர்ப்பை பற்றி கண்டித்து உணர்த்துகிறார். न्याय के विषय निरुत्तर करता है. ஏன் கண்டித்து உணர்த்துகிறார்? क्यों? இந்த சரீரத்தை மீட்கும்படியாக, हमारा इस पाप का शरीर का छुटकारा देने के புதிய लिए, சாயலை தரித்துக் கொள்ளும்படியாக, नया समानता में, रूप में, समानता में हमको நான் जाने के குமாரின் लिए, சாயலை தரித்துக் கொள்ளும்படியாக. पुत्रता का समानता में जुड़ जाने के लिए. Amen. Therefore Bible say you walk in spirit. इसलिए आत्मा से चलाए जाना है. தேவனுடைய ஆவியில நடத்தப்படுகிற யாவரே தேவனுடைய பிள்ளைகள், புத்திரர் எனப்படுவார்கள். जो आत्मा से चलाए जाते हैं वही परमेश्वर की संतान है. Amen. आमीन. கடைசியாக
நம்முடைய நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய சரீரம் மீட்கப்படுவதற்கு और अंत में हमारा शरीर छुटकारा पाने के लिए तो வேதத்தின்படி 1 Corinthians chapter 6 verse 20 நினைக்கிறேன் 1 Corinthians पहला कोरिन्थी 6 का கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே, ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். 6 का 20 क्योंकि दाम देखकर मोल लिया गया हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. आमेन. आमेन. சரீரத்தினாலும் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். आत्मा से शरीर से हम प्रभु की महिमा करना है. When you are worshiping, जब हम आराधना करते हैं, आमेन, நாம் தொடர்ந்து ஆவிக்குள் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்கின்றன. हम आत्मा में चलने के लिए सहायता करता है. आमेन. तो நீங்கள் ரோமர் 12:1 பார்க்கும்போது த ரீசனபிள் சர்வீஸ் என்னவென்றால் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவ பலிகளாக ஒப்பு கொடுப்பதே கர்த்தருக்கு உகந்த ஆராதனை. रोमी 12 के अनुसार हमारा शरीर को हम समर्पण करना, जीवित बलिदान बोल के समर्पण करना ही बुद्धि का आराधना है. सो ஆக ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு, इसलिए उद्धार का कटोरा लेकर, ஆமென், தேவனுடைய கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளும்போது जब हम प्रभु के नाम की महिमा देते हैं, சரீரத்தினாலும் ஆவியினாலும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். हम शरीर से आत्मा से हम प्रभु की प्रणाम करते हैं. கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். हम शरीर से आत्मा से प्रभु की महिमा करना है. அப்படி செய்யும்போது ऐसे जब हम करते हैं, நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய அந்த புதிய சரீரத்திலே நாம் மீட்பிற்காக நம்மை ஒப்பு கொடுக்க முடியும். हम उस नया शरीर से भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं. அவன் இவ்விதமாக நாம் வாழ்வோம் என்றால், अगर हम ऐसे जिएंगे तो, அவன் ஆவியினால் நிரப்புவோம் என்றால், यदि हम आत्मा से चलाए जाएंगे तो, அவன் சரீர ஆசை இச்சைகளை விட்டு शारीरिक अभिलाषाओं को तोड़कर அவன் ஆவியின் படியாக நீதியின் வார்த்தையின்படி நடப்போம் என்றால், आत्मिक रीति से धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे तो நாம் உண்மையாக ஆராதனை செய்கிறோம். हम सच्ची में आराधना कर रहे हैं. The worship not only the on Sunday or special gathering, आराधना इकट्ठे होने पर या एक विशेष दिन में नहीं, every day and every time we have to worship the Lord. हर दिन हर समय हम प्रभु की आराधना करना है. நம்முடைய சரீரங்களை ஜீவ பலிகளாக ஒப்பு கொடுப்பது, हर समय हमारा शरीर को जीवित बलिदान बोल के प्रभु को चढ़ाना है. இதுவே தேவ சித்தம் நிறைவேறக்கூடிய, ஆமென், சரீர மீட்பு உண்டாகக்கூடிய ஆராதனை. यही हमारा शरीर की छुटकारा के लिए जो करते हैं आराधना. आमेन. आमेन. आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, दान से प्यारा प्रभु. शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, दान से प्यारा प्रभु. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. मांगो उससे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे. मांगो उससे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे. खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी. खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी.
प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को।